आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा तो न्यारे हैं देह से, आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्वेश्वर बाप परमात्मा परम शिक्षक के रूप में पढ़ाने वाले इस अनमोल ज्ञान रत्नों को गॉडली डायमंड स्टूडेंट के रूप में बैठ के ध्यान से सुनते, अनुभव करते, परमात्मा के सर्व खजानों को अधिकारी बनेंगे। 16/2/1988 रिवाइज्ड कोर्स 18 जुलाई 2021 आज की अव्यक्त मुरली सार। 18 జూలై 2021 ఈ రోజుటి అవ్యక్త మురళీ సారము। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सदा उत्साह में रहो, उत्सव मनाओ। सदा उत्साहमुलो ఉంటూ उत्सवమును जरुपुकोंडी। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। ఈ రోజు విశ్వేశ్వరులైన తండ్రి తమ విశ్వము యొక్క శ్రేష్టమైన రచన మరియు శ్రేష్టమైన ఆది రత్నాలను అత్యంత స్నేహిలైన మరియు సమీపముగా ఉన్న పిల్లలతో కలయికను జరుపుకునేందుకు వచ్చారు। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्वात्माए हैं। విశ్వములోని ఆత్మలందరూ కూడా విశ్వేశ్వరులైన తండ్రికి పిల్లలే। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। కాకపోతే బ్రాహ్మణాత్మలు అత్యంత స్నేహము కలిగిన సమీపమైన ఆత్మలు। అత్యంత స్నేహము కలిగినటువంటి అతి సమీపముగా ఉండే ఆత్మలు। ఎందుకనగా బ్రాహ్మణ ఆత్మలు తండ్రి యొక్క మొదటి రచన అయినది। बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं।
బాబ్దాదా పిల్లలందరూ కూడా ఈ బ్రాహ్మణ జీవితంలో స్నేహము మరియు సహయోగము ద్వారా తండ్రికి తోడుగా ప్రతి కార్యములో ధైర్యమును ఉంచుకొని ముందుకు వెళుతుండడం చూసి చాలా సంతోషిస్తున్నారు. బच्चे भी बिंदु है और बाप भी बिंदु है. बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా బిందువై ఉన్నారు, తండ్రి కూడా బిందువై ఉన్నారు. బిందువు ఎంతటి సూక్ష్మమైనదో అంతగానే शक्तिशाली అయినది. इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है. అందుకే బిందువైన తండ్రినే శక్తుల యొక్క, గుణాల యొక్క, జ్ఞానం యొక్క సింధువు అని పిలుస్తారు. आज बाप दादा हर एक के बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव का इन वरदानों की अविनाशी अलौकिक पुष्पों की वर्षा से संपन्नता का अनुभूति करा रहे हैं. ఈ రోజు బాప్ దాదా పిల్లలందరి పైన అవినాశీ భవ, అమర భవ, అచల అడోల భవ అనే వరదానాల యొక్క అవినాశీ అలౌకికమైన పుష్పాల వర్షాన్ని కురిపించడము ద్వారా సంపన్నత యొక్క అనుభవమును చేయిస్తున్నారు. आज के दिन बाप दादा विशेष स्लोगन दे रहे हैं. ఈ రోజున బాప్ దాదా విశేషంగా ఒక స్లోగన్ను ఇస్తున్నారు. यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है. సదా ఈ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రతి క్షణము కూడా ఉత్సవము యొక్క క్షణమైనది అనే ఈ స్లోగన్ను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्सव दिलाना. బ్రాహ్మణ జీవితము అంటేనే సదా ఉత్సవమును జరుపుకోవడము, సదా ఉత్సాహములో ఉంటూ మరియు సదా ప్రతి కర్మ ద్వారా ఆత్మలందరికీ ఉత్సాహమును ఇప్పించడము. जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता. ఎక్కడైతే ఉత్సాహము ఉంటుందో అక్కడ ఎప్పుడూ కూడా ఎటువంటి ప్రకారమైన విఘ్నమైనా కూడా ఉత్సాహము కలిగిన ఆత్మను ఆ ఉత్సాహము నుండి దూరము చేయలేదు. जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, ఎలాగైతే అల్పకాలికమైన ఉత్సాహము కలిగినప్పుడు అక్కడ విషయాలన్నింటినీ కూడా మరిచిపోతారు కదా. क्योंकि जितनी बड़ी ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है. ఎందుకనగా ఎంతగా మీరు గొప్ప సేవను చేసేందుకు నిమిత్తులుగా అవుతారో అంతగానే ఆ సేవ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలం అనేది చాలా గొప్పగా లభిస్తుంది. तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही खुशी की शक्ति बढ़ जाती है. అప్పుడు ఈ ప్రత్యక్ష ఫలమును తినడము ద్వారా
చాలా సంతోషం యొక్క శక్తి కూడా అనుభవం అవుతుంది. ఈ శక్తి అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है. అందుకే సేవ అనేది ఉత్సాహమును ఇప్పిస్తుంది మరియు ఈ ఉత్సాహము వలన అనుభవము కలుగుతుంది. अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा. ఒకవేళ ఈ మాయ యొక్క ఆటను ఆటగా భావించినట్లయితే ఉత్సాహము పెరుగుతుంది. अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखे तो घबरा जाते हो. ఒకవేళ మాయ యొక్క ఎటువంటి పరిస్థితినైనా కూడా శత్రువుగా భావించి చూసినట్లయితే భయపడిపోతారు. ఖుషీ ఔర్ మజే సే ఖేల్ దేఖో, మాయా సే ఘబరావో నహీ, ఏక్ మనోరంజన్ సమఝో. సంతోషముగా మరియు ఆనందములో ఉంటూ ఆటను చూడండి, మాయను చూసి భయపడకండి. ఇది ఒక మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలిగించే ఆట అని भाविंचंडी. आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है. మీ వంటి శుద్ధమైన భోజనము, స్మృతిలో ఉండి స్వీకరించే భోజనము విశ్వములో ఇంకెవ్వరికీ కూడా లభించదు. యాద్ కా భోజన్ సబ్ దుఃఖ్ దూర్ కర్ దేతా హై. ఈ స్మృతిలో ఉండి స్వీకరించే భోజనము దుఃఖాలన్నింటినీ దూరము చేసేస్తుంది. క్యోంకి శుద్ధ అన్న సే మన్ ఔర్ తన్ దోనో శుద్ధ హో జాతా హై. ఎందుకనగా ఈ శుద్ధ అన్నము ద్వారా మనస్సు మరియు శరీరము రెండూ శుద్ధముగా అయిపోతాయి. మాయా నీచే గిరానే కే లియే ఆయే या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो. మాయా కిందకు పడవేసేందుకు వచ్చినా లేక ఎటువంటి స్వరూపంలో అయినా వచ్చినా కానీ మీరు ఆ మాయ యొక్క ఆటను చూడండి. कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो. ఏ విధంగానైతే కిందకు పడివేసేందుకు వచ్చిందో ఆ మాయ యొక్క రూపాన్ని అర్థము చేసుకోండి మరియు దానిని ఆటగా భావించి ప్రతి దృశ్యమును సాక్షిగా అయి చూడండి. आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो. ముందుకు వెళ్ళేందుకు మరియు స్వయం యొక్క స్థితిని శక్తిశాలిగా చేసుకునేందుకు ఆ పరిస్థితి నుండి శిక్షణను తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళండి. సదా సాక్షి హోకర్ కే దేఖ్నా और बाप के साथी बनकर के रहना. సదా సాక్షిగా ఉంటూ చూడటము మరియు తండ్రి యొక్క తోడును అనుభవం చేస్తూ చేయటము. बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए జగజ్జీత్ బన్ జాయేంగే. ఎక్కడైతే తండ్రిని తోడు చేసుకుని సాక్షిగా అయి ఉంటూ చూస్తారో అక్కడ సహజంగానే మాయాజీతులుగా అవుతారు మరియు అనేక జన్మల కొరకు జగజ్జీతులుగా అయిపోతారు. వరదాన్, किसी की कमी कमजोरी को ना देख
अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले మాస్టర్ దాతా భవ. ఎవ్వరిలోని లోపాలను బలహీనతలను చూడకుండా తమ గుణాలు మరియు శక్తుల ద్వారా సహయోగమును ఇచ్చే మాస్టర్ दाता भव. इसका स्पष्टीकरण है, मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्ष के अधिकारी बन जाए. ఎవరైతే సదా ఆత్మలందరూ మన సమానంగా వారసత్వానికి అధికారులుగా అవ్వాలనే ఆత్మిక భావనను ఉంచుకుంటారో వారే మాస్టర్ దాతలు. किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख वे अपने धारणा किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं. వారు ఎవ్వరిలోని లోపాలను బలహీనతలను చూడకుండా తాము ధారణ చేసినటువంటి గుణాలు మరియు శక్తుల యొక్క సహయోగమును ఇస్తారు. యహ్ ऐसा है ही इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो. వీరు ఇలా ఉన్నారు అనే భావనను ఉంచుకోవడానికి బదులుగా నేను వీరిని కూడా తండ్రి సమానంగా తయారు చేయాలి, ఈ శుభ భావనను కలిగి ఉండాలి. साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता. దీనితో పాటుగా ఆత్మలందరూ కూడా ఈ సమయంలో ఏమీ లేనటువంటి బికారులుగా, దుఃఖితులుగా, అశాంతిలో ఉన్నారు. వారు సదా సుఖశాంతులతో సంపన్నులుగా అవ్వాలని శ్రేష్ఠ కామనను ఉంచుకునే వారిని మాస్టర్ దాతలని అంటారు. స్లోగన్: मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है. उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है. మనస్సు ద్వారా, మాటల ద్వారా, కర్మల ద్వారా సేవను చేసేవారే నిరంతర సేవాదారులు. వారి ప్రతి శ్వాసలోనూ సేవయే ఇమిడి ఉంటుంది. सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते. ऐसे बाप दादा समान सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को भी दिल के याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. ఈ రోజుటి అవ్యక్త మురళీ సారంలో తండ్రి ఒక స్లోగన్ వినిపించారు. బ్రాహ్మణ జీవితంలోని ప్రతి క్షణము ఉత్సవము కనుక మీరు ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ సదా ఉత్సాహంలో ఉండండి. మీ తోటి వారికి కూడా మీ ప్రతి కర్మ ద్వారా ఉత్సాహమును ఇప్పిస్తూ ఉండండి. ఇంకా ఈ బ్రాహ్మణ జీవితంలో సదా తండ్రిని తోడుగా చేసుకుని మాయ ద్వారా వచ్చే పరిస్థితులనే ఆటలన్నింటినీ కూడా
సాక్షిగా అయి చూస్తూ ఉండండి. ఈరోజు బాబ్దాదా ఎవ్వరిలోని లోపాలను మరియు బలహీనతలను చూడకుండా తమ గుణాలు శక్తుల సహయోగాన్ని ఇస్తూ మాస్టర్ దాతలుగా కండి అని వరదానమునిచ్చారు. ఆత్మీయులారా, ఈ సమయంలో ఆత్మలందరూ కూడా దుఃఖితులుగా, అశాంతులుగా, బికారులుగా అయి ఉన్నారు. వీరు ఇలా ఉన్నారు అని భావించకుండా ఆత్మలందరూ సమానమైన వారే అనే ఆత్మిక భావనను ఉంచుకొని వారందరినీ కూడా బికారుల నుండి తండ్రి వారసత్వానికి అధికారులుగా చేసేవారే మాస్టర్ దాతలు. ఈ విధంగా ఆత్మలందరినీ అధికారులుగా చేసేందుకు నేను మాస్టర్ దాతను అనే శ్రేష్టమైన స్వమానం యొక్క నశాలో ఉంటూ స్వయము ఆత్మిక దివ్య గుణ శక్తుల సంపన్న స్వరూపములో స్థితులై ఉండి మన సంబంధ సంపర్కాలలో వచ్చే ఆత్మీయులందరినీ కూడా తండ్రి ఇచ్చే వారసత్వానికి అధికారులుగా చేస్తూ తండ్రి సమానంగా మాస్టర్ దాతలుగా అవుదాం. अच्छा, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा और मीठे प्यारे परिवार को भी दिल से शुक्रिया. ఓం శాంతి. విశేష సూచన: ఈరోజు 3వ ఆదివారము అంతర్జాతీయ యోగ దినమైనందున పిల్లలందరూ కూడా సాయంకాలము 6:30 నుండి 7:30 వరకు విశేషంగా తమ ఆకారి స్వరూపములో స్థితులై బాబ్దాదాతో పాటుగా ఎత్తైన ప్రకాశమైన పర్వతము పైన నించుని విశ్వమంతటికి పవిత్రత యొక్క కిరణాలను ఇస్తూ ప్రకృతి సహితంగా సర్వాత్మలను కూడా సతోప్రధానముగా చేసే సేవను చేయండి.